হ্যালো বন্ধুরা, নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। বরাবরের মতন আমরাও আজকে একটা ইসলামিক ভিডিও নিয়ে রিয়াকশন দিব। আজকের ভিডিও টপিকটা হচ্ছে দরিয়া ফুরাত সে কौन सा पहाड़ जाहिर होगा, ইউফ্রেটিস রিভার অ্যান্ড মাউন্ট অফ গোল্ড কিয়ামত কি নিশানি। তো আমরা যতটুকু ভিডিওটা দেখে বুঝতেছি সেটা হচ্ছে ফোরাত নদী থেকে যে স্বর্ণের পাহাড় দেখা দিবে কিয়ামত আসার আগে, মূলত সেই বিষয়ের উপর ভিডিওটা। আর আমরা রিসেন্টলি দেখতেছি তুর্কিতে একটা স্বর্ণের খনি দেখা পাইছে। তারা তারা বলতেছে যে তারা সেই স্বর্ণের খনিটা দেখতে পাইছে বা আবিষ্কার করছে, এবং সেখানে প্রায় $6 বিলিয়ন মূল্যের প্রায় স্বর্ণ আছে। তো আগে ভিডিওটা দেখবো, তারপর আমরা আমাদের রিয়াকশন জানাবো। চলুন শুরু করি। दरियाफ्त होने लग गए हैं। तुर्की दुनिया के बड़े ममालिक में से बन गया है जहाँ पर सोने के ज़खायर मौजूद है। तो अब अगर यही मामला रहा तो तुर्की से चलता चलता शाम और जो इराक़ के इलाकों से दरिया फुरात गुजर रहा है वहाँ से भी सोने अल्लाहु 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 अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस से हमें ये पता चलता है कि दरियाए फ़ुरात से सोने का एक पहाड़ निकलेगा, और ये अहादीस बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और सिहाह सित्ता की दूसरी कुतब में भी मौजूद हैं। और अगर मैं आपको मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 7272 सुनाऊँ, तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है कि क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि दरियाए फ़ुरात सोने के एक पहाड़ को ज़ाहिर कर देगा। इस पर लड़ते हुए हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे, और इन लड़ने वालों में से हर कोई कहेगा कि शायद मैं ही बच जाऊँ और सारे सोने का मालिक बन जाऊँ। फिर दूसरी रवायत में ये भी मुस्लिम शरीफ की है 7274 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी हज़रत हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अनकरीब दरियाए फ़ुरात से सोने का एक ख़ज़ाना निकलेगा। दरियाए फ़ुरात सोने के ख़ज़ाने को ज़ाहिर कर देगा, जो शख्स वहाँ मौजूद हो वो उसमें से कुछ भी ना ले। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से हमें पता चलता है कि दरियाए फ़ुरात से एक सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा। मुस्लिम शरीफ की ही 7276 हदीस भी पढ़ लेते हैं कि जिसमें हज़रत का अबी काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उन्होंने कहा कि दुनिया की तलब में लोगों की गर्दनें एक दूसरे से मुख्तलिफ रहेंगी। तो जो रावी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, तो उन्होंने फरमाया कि मैंने, यानी हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि वो वक्त करीब है कि दरियाए फ़ुरात सोने के एक पहाड़ को ज़ाहिर करेगा। जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो इसकी तरफ चल निकलेंगे। जो लोग इस पहाड़ के करीब होंगे वो कहेंगे, अगर हमने दूसरे लोगों को इसमें से सोना ले जाने की इजाज़त दे दी तो वो सब का सब ले जाएंगे, और लिहाजा इसके ऊपर जंग शुरू हो जाएगी। वो इस पर जंग आजमा होंगे तो हर 100 में से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे। ये जंग जो है इसका ताना बाना मिलता है अल-मलहमतुल कुबरा से कि आखिर ज़मान में एक अजीम जंग होनी है, जिसके बारे में कुछ रवायात में आता है कि हर 1000 में से 999 कत्ल कर दिए जाएंगे। और दरियाए फ़ुरात से निकलने वाले सोने के ख़जाने के ऊपर जंग के बारे में ये सही हदीस से हमें पता चलता है कि हर 100 में से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे। दरियाए फ़ुरात के अगर आप नक्शे को देखें तो ये टर्की से स्टार्ट होता है, तुर्की के इलाकों से स्टार्ट होता हुआ ये जाता है शाम में, पूरे शाम को क्रॉस करता है, और वहाँ से गुज़रता हुआ ये जाता है इराक़ में, और इराक़ से होता हुआ जाके ये आखिर में फिर समंदर में गिरता है। तो ये अगर आप इस वक्त देखेंगे, जैसे पहले भी हम याजूज माजूज के केस में डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारी निशानियाँ याजूज माजूज की ऐसी हैं जो कुछ इंसानों पर, कुछ कौमों पर भी उतरती हैं, और लोगों को गुमान गुजरेगा कि ये याजूज माजूज आ चुके हैं।
اور آپ اس کو ایک پیش خیمہ بھی کہہ سکتے ہیں یاجوج ماجوج کے آنے کا، کہ ان کے یعنی انیشل لیئرز ہیں. لیکن ایونچولی یاجوج ماجوج ایک مخلوق کی فارم میں بھی آئیں گے جو ایکچوئل میں غار میں قید ہیں، اور وہاں سے وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیواروں کو چاٹ رہے ہیں، اور وہ ساری روایات آپ کو معلوم ہے. یہ یاجوج ماجوج کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ آپ رکھیے گا ڈسکشن، اس پہ ہم بات کریں گے. اسی طرح سے یہ جو آخر الزمان کی اور احادیث ہیں ان میں بھی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے کہ اس کے ریپلز ہوتے ہیں، کہ جس طرح دریائے فرات کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس طرح کا واقعہ ایکچوئل میں سونا ظاہر ہونے سے پہلے بھی ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو عراق اور شام کا ایریا ہے، اس کے اگر آپ اس کے نا جو آئل ویلز کے میپس دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دریائے فرات کے دونوں کناروں پر نا ایسے 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 دائیں بائیں بڑے بڑے تیل کے کنویں ہیں. اور عراق میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو حملہ کیا گیا اور اس کو تہس نہس کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ وہاں کا تیل تھا. اور اسی طرح شام کے اندر بھی جو اب فورسز نبرد آزما ہیں ایک دوسرے سے، اس کی وجہ بھی ظاہر ہے. یہ تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آئسس ہے، فلاں ہے، پراکسی وارز چل رہی ہیں، لیکن ایکچوئل میں بھی وہاں پہ اس وقت ورلڈ پاورز آپس میں ٹکرائی ہوئی ہیں. اس کی بنیادی وجہ بھی وہاں کے تیل کے کنویں ہیں جو دریائے فرات کے دائیں بائیں دونوں طرف ہیں. اب اس کی پہلی ریپلز میں، انیشل ریپلز میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو دریائے فرات ہے اس کے دائیں بائیں جو آئل ویلز ہیں وہ ایک آج کے دور کا بلیک گولڈ ہے، کہ ساری کرنسی اس کے اوپر بیس ہوتی ہے، ملکوں کی اکانومی اس کے اوپر بیس ہوتی ہے، اور تیل کا جو سارا کا سارا معاملہ ہے اس سے انٹرنیشنل اکانومی اس وقت ڈرائیو ہو رہی ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی ایک انیشل ریپل ہے، انیشل ریل ایک انیشل لیئر ہے کہ دریائے فرات کے کنارے لڑائی جاری ہے. لیکن جو نیو ڈیولپمنٹس ہیں دنیا کے میپ کے اوپر، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایکچوئل میں بھی ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. اور اس وقت ٹرکی میں ریسنٹلی آپ کو معلوم ہے کہ اربوں ڈالر کے سونے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں بالکل دریائے فرات کے اوپر. اور یہ اب ٹرکی بھی اس پٹی کے اندر، ٹرکی میں بہت زیادہ تیل نہیں تھا شام اور عراق کے مقابلے میں، لیکن وہاں سے سونے کے جو ذخائر دریافت ہونے لگ گئے ہیں. ترکی دنیا کے بڑے ممالک میں سے بن گیا ہے جہاں پر سونے کے ذخائر موجود ہیں. تو اب اگر یہی معاملہ رہا تو ترکی سے چلتا چلتا شام اور جو عراق کے علاقوں سے دریائے فرات گزر رہا ہے وہاں سے بھی سونے کے ذخائر برآمد ہو سکتے ہیں ان ویری نیئر فیوچر. اور جیسے ہم پہلے بار بار ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ قیامت کی تمام تر چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور بڑی نشانیوں کا وقت ہے. بڑی نشانیوں میں جب انہوں نے ظاہر ہونا ہے، امام مہدی نے آنا ہے، تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو بھائی ترکی میں تو نکل چکا ہے جہاں سے دریائے فرات کا آغاز ہو رہا ہے. اور باقی علاقوں سے بھی نکلنے میں پھر کتنی دیر ہے؟ اس کے لیے کیا مطلب صدیاں چاہیے؟ نہیں، وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. وسلم کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی تو پھر یہ ایسے ظاہر ہوں گی پے در پہ، جیسے کسی تسبیح کے دانے ٹوٹ جائیں تو وہ فوراً ایک دوسرے کے پیچھے پے در پہ زمین پر گرنے لگتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ان میں کوئی وقت نہیں لگتا. اس طرح یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں، اس کے لیے کوئی صدیاں ریکوائرڈ نہیں ہیں، یہ دنوں، ہفتوں، مہینوں کی یا میکسیمم سالوں کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اور اس کے اراؤنڈ وہ جنگ ہوگی کہ جس کو ہم ملحمۃ العظمیٰ کے نام سے جانتے ہیں. اور اب یہ انٹرنیشنل پاورز وہاں پر جا کے لڑیں گی، ایک دوسرے سے جنگ کریں گی، اور وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہوں گے اور اس کو سونے کو لینے کی کوشش کریں گے. دنیا کی طلب میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس وقت کو، اس علاقے کو پائے، دیکھے، اس میں سے کچھ بھی نہ لے، اس سونے کے پہاڑ میں سے کچھ بھی نہ لے. یعنی وہ حرام کر دیا گیا ہے مسلمانوں کے اوپر، لیکن اس کے باوجود مسلمان جا کر اس پہ لڑیں گے اور پھر قتل و غارت ہوگی، اور ہر کوئی یہ کوشش کرے گا کہ کہیں دوسرے کو اس میں سے حصہ نہ مل جائے، اور آخر وہ کسی کے حصے میں نہیں آئے گا، ہر 100 میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے. তো ভিডিওটা থেকে আমরা যেটা জানতে পারলাম, অলরেডি কিন্তু সোনা দেখা দিয়েছে আপনার ফোরাত নদীর উপরেই
মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম বলে গেছিল এখান থেকে 1400 বছর আগে যে ফোরাত নদী যখন শুকাই যাওয়া শুরু করবে তখন ফোরাত নদীতে একটা স্বর্ণের পাহাড় দেখা দেবে এবং এই স্বর্ণ নিয়েই মূলত যুদ্ধ শুরু হবে এবং শতকরা 100 জনের ভিতরে 99 জন লোকই মারা যাবে। তো এখান থেকে রিসেন্টলি আপনার 6-7 মাস আগে আমরা একটা নিউজ কিন্তু দেখছি যে আপনার তুর্কিতে তুর্কিতে কিন্তু একটা স্বর্ণের পাহাড় দেখা দিয়েছে, সেটা কিন্তু সেই ফোরাত নদী যেখান থেকে শুরু হচ্ছে ঠিক সেইখানে একেবারে বলা যায়। তো সেখানে স্বর্ণ আছে হচ্ছে পাহাড়ের ভেতরেই, সুতরাং সেটা একটা স্বর্ণের পাহাড়ই বলা যায় এক প্রকার। ঠিক আছে, তো সেখানে যদি ওখানেও সোনা দেখা দেয় তাহলে ফোরাত নদী ঘিরে যে জায়গাটা আছে সমস্ত এলাকায় কিন্তু স্বর্ণ যে কোনো সময় দেখা দিতে পারে এরকম একটা মূলত ওখানে যে স্বর্ণটা আছে এখন আপনার এই স্বর্ণটা কিন্তু আশেপাশে এই যে শাখা নদীগুলা বা হ্যাঁ, শাখা হ্যাঁ, নদীর অববাহিকা এই স্বর্ণগুলো কিন্তু একটু একটু করে দেখা যায়, তাতেও প্রায় 6 বিলিয়নের মতো 6 বিলিয়নের মতো মতো স্বর্ণ তারা ওইখান হ্যাঁ, থেকে সংগ্রহ করতে রিজার্ভ পারবে এই ধরনের। সংগ্রহ করতে পারবে এরকম একটা নিউজ দেখছে। এবং আমরা জানি যে পৃথিবীর সমস্ত যে বড় বড় দেশগুলো আছে সে দেশগুলো কিন্তু এখন যুদ্ধ করতেছে কোথায়? সিরিয়ায়। সিরিয়া এবং ইরাকে। এর মূল কারণ কি? মূল কারণ হলো ফোরাত নদীর ম্যাপ যদি আমরা দেখি গুগল ম্যাপে, তাহলে ওখানে গেলে দেখা যাবে যে ফোরাত নদী যেখান থেকে বয়ে চলে গেছে, ফোরাত নদীর দুই সাইডেই হয় তেলের খনি আছে নাই স্বর্ণের খনি আছে। হুম। তেলের খনি বেশি পাওয়া গেছে, যেটারে অলরেডি পৃথিবীর এখন ব্ল্যাক ডায়মন্ড বলা হয়। তেল তেলকে তো ব্ল্যাক ডায়মন্ড কি কারণে? কেননা ওটা তো স্বর্ণের মতনই প্রায় এক প্রকার দামি জিনিস বলা যায়। কেননা পৃথিবী এখন চলতেছে কিন্তু এই তেলের উপরে। তেলের উপর অর্থাৎ অর্থাৎ অপরিশোধিত যে তেলের যে ভান্ডার, হ্যাঁ। আমরা এই অপরিশোধিত তেল নিয়েই আমরা ইদানিং জীবনে যদি দেখি, যদি জ্বালানির তেলের দাম একটু বেড়ে যায়, যাতায়াত ব্যবস্থার দাম বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের জীবনযাত্রার মান দাম বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের বাজারে তার প্রভাব পড়তেছে। সুতরাং পৃথিবীর অর্থনীতি পরিচালিত হচ্ছে কিন্তু ওই আনলিমিটেড একটা সোর্স ওইখানে সোর্স ওইখানে। ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু একমাত্র এই যে এবং এই বড় জ্বালানি তেলের শক্তিগুলো ওই সিরিয়াতে শুধুমাত্র যুদ্ধ করতেছে কিন্তু এই তেলের কারণে বা এই সোনার জন্য বা এই সোনার কারণে। কারণ তারাও জানে যে ওখান থেকে স্বর্ণ বের হবে। শুধু যে আমরা মুসলমানরাই জানি এই বিষয়ে তা কিন্তু না, সবাই আমাদের চেয়ে আরো বেশি জানে না। তারা বেশি জানে। অলরেডি আমরা কয়েকদিন আগে এখান থেকে 6-7 মাস আগে নিউজটা দেখছিলাম। নিউজটা হচ্ছে আপনার তুর্কিতে স্বর্ণের একটা খনি দেখা দিছে বা পাইছে তারা, এবং সেখানে প্রায় $6 বিলিয়ন স্বর্ণ আছে হিউজ, হুম হুম। যা যে কোনো অন্য কোনো একটা দেশের জিডিপির চাইতে বেশি। যেমন এখন শ্রীলঙ্কার জিডিপি যদি দেখেন, ওদের রিজার্ভ আছে $2 বিলিয়ন, ওদের চাইতে $6 বিলিয়ন স্বর্ণ আছে ওইখানে। তার মানে ওদের জিডিপির চাইতে, একটা দেশের জিডিপির চাইতে ওদের স্বর্ণের যে খনিটা আছে তার দামই অনেক বেশি। এটা নিয়ে স্বাভাবিক হ্যাঁ, যুদ্ধ হবে, স্বাভাবিক যুদ্ধ হবে এবং এটা অ্যাকচুয়াল সোনা হবে। যেতে ডায়মন্ড গোল্ড তেলেই সোনা বলতেছে এরকম কিন্তু না, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সোনা স্বর্ণের যে এটা হবে সেটাই হবে। কিন্তু বলা হয়েছে আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ করে গেছেন, যদি সেখান থেকে এই ধরনের কিছু দেখা দেয়, আমরা যেন সেখান থেকে কোনো কিছু না নেই না। সেখান সেই স্বর্ণের পাহাড়টা হবে কিন্তু আপনার অভিশপ্ত পাহাড়, যে কারণে ওখান থেকে আমাদের কিছু নিতে নিষেধ করা হয়েছে মুসলমানদের। কেননা এই অভিশপ্ত পাহাড়ে কারণেই আপনার যে যুদ্ধটা শুরু হবে, সেই যুদ্ধে শতকরা 100 জনের ভিতরে 99 জন লোকই মারা যাবে, এবং যে লোকটা বেঁচে থাকবে সে লোক শুধু মনে করবে মনে হয় আমি সেই স্বর্ণের মালিক হয়ে গেলাম, কিন্তু সে স্বর্ণ নিয়ে কি করবেটা কি? কোনো কাজে লাগাতে কেননা পারবে না, কোনো কাজে। আশেপাশে তো লোকজন বেঁচেই থাকবে না, তাও স্বর্ণ নিয়ে করবেটা কি? এত সম্পদ, হয়তো দেখা যাবে তার কাছে এক ঘর স্বর্ণ আছে কিন্তু খাওয়ার মতন খাবার নেই, সে কার কাছে বিক্রি করবে, কার কাছে নিয়ে যাবে, এই ধরনের লোকই সে খুঁজে পাবে না। এটাই হবে। দুর্ভিক্ষ দুর্যোগ হ্যাঁ। সময় তো মানুষ বলতে থাকবেই না, থাকবেই যে না। মালাহা মহাশী হবে অর্থাৎ হ্যাঁ। ব্যাপক ব্যাপক এবং বিশাল বিশাল যুদ্ধ শুরু হবে, সেই যে যুদ্ধে যুদ্ধে কি বলছে যেন আপনারা যে 100 জন মধ্যে 99 লোকজনই মারা লোকই যাবে। মারা যাবে। তা আমি যদি ভাই বেঁচে থাকি, আমার আশেপাশে ঘর বাড়ির লোক বেঁচে নেই, আমি 100 জনের ভিতরে ধরলাম আমি বেঁচে আছি, বাকি লোক সব মরে গেল, তাহলে আমি যদি একা বেঁচে থেকে এই ঘরে কি করবো? লাভ তো নাই। সেক্ষেত্রে আমাদের হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন হ্যাঁ। যে আমাদের মুসলমানদের ওইখানে না যাওয়াটাই উত্তম। উত্তম হবে, এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। এবং যুদ্ধ হবে এটা নিয়েও কোনো দ্বিমত নেই।
80টা দেশ নাকি ওখানে যুদ্ধ করবে। 80টা দেশ। আমরা সামনে যে যে দিনগুলো আসতেছে সে দিনগুলো হচ্ছে আপনার মালাহামা বা যুদ্ধের একটা পরিস্থিতি চলতেছে সারা পৃথিবী ব্যাপী। বড় বড় যুদ্ধগুলো কিন্তু সামনেই দেখা দিবে। এগুলোর নির্দেশনা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে বা চলতেছে কিন্তু যুদ্ধগুলো। নির্দেশনগুলো অলরেডি চলতেছে। যেমন ধরেন আপনার বলা হয়েছে যখন সিরিয়াতে একটা যুদ্ধ চলবে, যুদ্ধটা হবে 12 বছর। 12 বছর পরে আপনার কিন্তু সেই এই স্বর্ণের পাহাড়টা 12 বছর পরে ভালোভাবে দেখা যায়। কিন্তু আমরা জানি সিরিয়াতে যুদ্ধ চলতেছে হচ্ছে 2011 সাল থেকে। এখান থেকে যদি হিসাব করা হয় 12 বছরে, তাহলে 2023 সাল পর্যন্ত হয় যুদ্ধ। হুম। তার মানে আপনার সামনের বছরে কিন্তু স্বর্ণের পাহাড় দেখার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। সামনের 1-2 বছরের ভিতরে হয়তো 1-2 বছরের ভিতরে আমরা এটা সেই স্বর্ণের পাহাড় বা গোল্ডের যে হিউজ অ্যামাউন্ট দেখা দিবে এটা সামনে আসতেছে। আমাদের হেফাজত করুক আল্লাহ, আমরা সেই এ থেকেই বেঁচে থাকবো, ফিতনাগুলো থেকে, এবং আল্লাহর পথে আমরা সেইভাবে চলার চেষ্টা করব যেভাবে চললে তিনি খুশি হন। আমাদের সেই তৌফিক দান করুন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের হাদিস বা কোরআনে যেটা বর্ণিত আছে যেগুলো আমাদের নিষেধ করছে, যে যেটা করা যাবে না বা দেখা যাওয়া যাবে না, বা এই জিনিসগুলো আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সাথে আমাদের এটা আলোচনা করতে হবে। তো আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন, এবং আমাদের ভিডিও আপনাদের কেমন লাগতেছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। যদি ভালো না লাগে তো বলে দিয়ে আমরা সেই ধরনের ভিডিওগুলো করবো না। আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক তো আশা করতেই পারি, এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।